Welcome, my dear students. Today we are going to be learning the for chapter 1 language basics in Java programming. So, this subject is having so much of importance, you have to give more importance on it because this is one of a leading programming paper, programming language, yet we are using in this commercial world. First and foremost, let us see the first topic, that is origins of Java. Origins of Java is nothing but history of Java. Okay. Java is general purpose object oriented programming language developed by Sun Microsystems of USA in 1991. So it is a truly object oriented programming language. What do you mean by truly object oriented programming language? Truly object oriented programming language is sense even if you want to develop a single simple program, you have to use main method. You have to use the concept of class. Without using the concept of class, you are unable to develop even a simple program. In the case of C++, without using the class concept, we can develop simple programs. Okay, so that is why it is a general purpose, truly object oriented programming language as developed by Sun Microsystem of USA in 1991. Okay. Okay. Second point, Java was designed for the development of software for consumer electronic device like TVs, VCRs and such other electronic device. So if you see this programming language, the main intention of this Sun Microsystem is to develop a software for consumer electronic. Nowadays we are using these electronic devices such as the TVs, VCRs, ACs and other electronic devices, and other electronic devices in the sense in the medical specialization also we are using a huge devices, so that devices should be controlled through a program, right? So that is the main intention of a Sun Microsystem, to develop a programming language that should support electronic devices. This goal had a strong impact on the development to make the language simple, portable and highly reliable. So ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್, ನಾವು ಬಳಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗೋಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಪೋರ್ಟಬಲ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿನೂ ಅದು ರನ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೈಲಿ ರಿಲಯಬಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಉಂಟು, ಈ ಟೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. In the year 1990, Sun Microsystem decided to develop special software that could be used to manipulate consumer electronic device. ಸೊ 1990 ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ ಮೈಕ್ರೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದೇ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡಿತ್ತು. ನಾವು a team of Sun Microsystem programmers handed by James Gosling was formed to undertake this task. So in the Sun Microsystem, a group of programmers handed by James Gosling. So if you observe here, who developed Java means it is the team of Sun Microsystem handled by James Gosling. Okay. In the year 1991, after exploring the possibility of using the most popular object-oriented programming languages like C++, the team announced new language named Oak. So in the year 1991, they have developed their own programming language by implementing C++. Okay, and they have named it as Oak. ಫಸ್ಟ್ ಜಾವಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಯಾವ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು? ಓಕ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ C++ ಥರವೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ C++ ಅಲ್ಲ. C++ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
In the year 1992, the team known as Green Project Team by Sun demonstrated the application of their new language to control a list of home appliances. ಸೊ 1992ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಈ ವೋಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಈ ವೋಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಸ್ನ ಸನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೀಡಿದರು. In the year 1993, the World Wide Web appeared on the internet and transformed the text-based internet into graphical rich environment. ಸೊ 1993 ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ WWW ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಂದಿದ್ವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಈ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಅಷ್ಟು ತನಕ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಓನ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವತ್ತು ಜಾವಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತೋ ಆವಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಆಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. The Green Project team came up with the idea of developing web applet using the new language that could run on all type of computer connected to the internet. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಉಂಟು, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಆಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆಬ್ ಆಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. These are small tiny programs. It is just like as an applications which are installed in our mobiles. So apps ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದೀವೋ ಅಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಆಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ವೆಬ್ ಆಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಮೋಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ನಾವು ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಬ್ applet using new language that could run on all type of computer connected to the internet. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಬಳಸಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಥವಾ ಜಾವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕು. Coming to the 1994, the team developed a web browser called HotJava to locate and run applet on internet. ಸೊ 1994ಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದಿಸ್ ಟೀಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎ ಬ್ರೌಸರ್. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್, ಮೈಕ್ರೋಫಾಕ್ಸ್, ಮೊಜಿಲ್ಲಾ, ಸಫಾರಿ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬ್ರೌಸರ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಯರ್ 1994 ಹಾಟ್ ಜಾವಾ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ನ ಇವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಟ್ ಜಾವಾ ಬ್ರೌಸರ್ ಯಾಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಟು ರನ್ ದಿಸ್ ವೆಬ್ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿನೂ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿನೂ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಪ್ಲೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಬಳಸದೆ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿನೂ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1995 ವೋಕ್ ವಾಸ್ ರೀನೇಮ್ಡ್ ಜಾವಾ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ 95ಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜಾವಾ ವೋಕ್ನ ನಾವು ಜಾವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಜಾವಾ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯನ್ ಅಕ್ರೋನಿಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಾವಾ ಅನ್ನೋದು ಓನ್ಲಿ ಹೆಸರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಆಕ್ರೋನಿಮ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಗೆ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ರೋನಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 1996 ಜಾವಾ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲೀಡರ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1996 ಜಾವಾ ಇಸ್ ದ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಜಾವಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜಾವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಜಾವಾ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಾವಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳದೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is also creation of Java is also a part of this origins of Java. Okay, let us see the first point. What is the first point? Java was conceived by James Gosling, Patrick Norton, Chris Worth, Ed Frank and Mike Sheridan at Sun Microsystems
in 1991. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಮ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಗಾಸ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಗಾಸ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಡರ್, and the members are Patrick Norton, Chris Worth, and Frank and Mike Sheridan at Sun Microsystem. Okay, so almost it took 18 months to develop the first working version. This language was initially called Vogue but was renamed Java in 1995. So in this point you came to know that it almost take 18 months to develop the first working version, and whatever the language they have developed, it is initially named it as a Vogue but renamed Java in 1995, as we know that. Okay, and Bill Joy, Arthur Van Hoff, Jonathan Payne, Frank Ellin, and Tim Lindholm were key contributors to the maturing of original prototype. So these are some of the scientists who have helped for the further development of Java programming. Here prototype, original prototype means some of the methods they have implemented. Okay, got it? Yes, methods or functions. Here it is methods or function, that is a prototype. So some of our original prototypes they have contributed. And next point is the primary motivation was the needed of for a platform independent, that is architectural neutral. So the main intention of this programming language is that is platform independent. Platform independent means it should support any operating system rather than any hardware devices also. Okay, language that could be used to create software to be embedded in various consumer electronic device such as micro ovens and remote controls. Now already helidage, it is main purpose is to the goal to implement consumer electronic devices. Okay, many different types of CPUs are used as controllers. So for any softwares we must require CPUs. If you don't use CPUs, then no computation is possible. So these CPUs are used as controllers. The trouble with C and C++ is that they are designed to be compiled for a specific target. ಸೊ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವ ಸಿ ಮತ್ತು C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು. ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾತ್ರವೇ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಅ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ C and C++. Although it is possible to compile a C++ program for just about any type of CPU, to do so require a full C++ compiler targeted for that CPU. So even if you want to run C++ programs through this Java, it is also possible, but it must require C++ full-fledged target compilers. Okay, so it means nowadays advanced version of softwares are available. Advanced version of software is compatible by your CPU. The problem is that compilers are expensive and time consuming. To create an easier and more cost efficient solution was needed. So if you are using efficient CPUs means at that time it is more expensive and time consuming. So for these we require a solution. Okay, ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 1990s ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ಜಾವಾ. Goslings and other began work on portable platform independent language that could be used to produce code that would run on variety of CPUs under different environment. ಸೊ ಈಗ ಜೇಮ್ಸ್ ಗಾಸ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರನ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಖಾಲಿ ಒಂದೇ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಯಾವ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೇನು ಅಥವಾ ಯಾವ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಲೇಡ್ ಟು ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಾವಾ. ಸೊ ಇಂಥ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾವಾ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ,
However, with the emergence of World Wide Web, Java was propelled to forefront of computer language design because the web too demanded portable programs. So ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. It must require design and web to demanded portable program. So forefront computer programming languages are nothing but on that time it only supports text based information. It also required graphical based information. So that is possible because of this Java. With the advantage of internet and web, the old problem of portability returned with the challenges. So ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಿಮೋಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್, ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಡೈವರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಪಿಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಓಕೆ, it means shared. Nowadays we are using ATMs, right? So server is located in somewhere location, your account is located in somewhere location. Wherever the operation you are done, it is updated in your original database. So all these are possible because of this internet growth, and computers, operating systems and CPUs are widely distributed in internet world. Okay, even though many kind of platforms are attached to the internet, user would like them to all be able to run the same program. So ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೋ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಲೋ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೆಲ್ಲ ಉಂಟೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಡ್ ವೆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೌಂಡ್ ವೆನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. So at the time of development of Java, they have encountered certain issues. Now it has been vanished. Okay, ಅಂತದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್, as we know, IoTs. Okay, it has been embedded in your hardware devices also. In fact, the same problem that Java was initially designed to solve on a small scale could also be applied to the internet on a large scale. ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೈ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಮ್, that is James Gosling and his team. Okay, this realization caused the focus of Java to switch from consumer electronics to internet programming. Yes, let us see the next point. The realization caused the focus of Java to switch from consumer electronics to internet programming. So whatever the realization, they have focused on only consumer electronic device, it has been shifted. Okay, ಸೊ ಖಾಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೇನು ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವೈಲ್ ದ ಡಿಸೈರ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್, ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಲೇಡ್ ಟು ಜಾವಾಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿನೂ ಅದನ್ನು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು. ಜಾವಾ ಡೆರೈವ್ಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ C++. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ನಾವು ನೋಡ್ತಿರುವ ಈ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ C++ ಇಂದ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ,
The Java designers knew that using the familiar syntax of C and echoing the object-oriented features of C++ would make their language appealing to the legion of experienced C or C++ programmers. So most of the syntaxes are available in your Java is familiar to your C and C++. And whatever the concept of OOPS, as you know, OOPS concept, right? It has been derived from C++. Okay. In addition to the surface similarities, Java shares some of the other attributes that help make C and C++ successful. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ C++ ತರವೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಫಸ್ಟ್, Java was designed, tested and refined by real working programmers. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದವರು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಆವತ್ತಿಂದ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಇದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಜಾವಾ ಈಸ್ ಕೊಹೆಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜಾವಾ ಈಸ್ ಕೊಹೆಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಲಾಜಿಕಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಕೊಹೆಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಥರ್ಡ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ imposed by internet environment, Java gives you the programmers a full control. So here we know constraints. Constraint means rules. Instead of those rules imposed by the internet environment, Java gives the programmer full control. Even if you are using the internet facilities, besides some of the rules, you can able to control all your apps through in the internet. Okay, applications. It is a language for professional programmers. Also, it is a language of professional programmers. Similarities between Java and C++. It is to think of Java as simply the internet version of C++. So, if you compare the C++ and the Java, it is having the same similarities, but Java is simply the internet version of C++. While it is true that Java was influenced by C++, it is not an enhanced version of C++. ಸೊ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ನ ಜಾವ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅಡಿಷನಲ್ ಫೀಚರೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜಾವ ಈಸ್ ನೈದರ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಲಿ ನಾರ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾಟಬಲ್ ವಿತ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಜಾವ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಜಾವನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಯಾಟಬಲ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. It doesn't support all the concept of C++. Some of the concept has vanished. Adana illi helta idde aste. Hence, it is not the replacement of your C++. Okay. Computer language evolves for two reasons. Why the computer language evolves? Because for two reasons. One is to adapt to change in environment and to implement advance in the art of programming. ಒಂದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ರೀಸನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ಯು ಅಟೆಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇಂದಾನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟೆಡ್ Java was the needed for platform independent programs designed for distribution on the internet. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸುಲಭ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸುಲಭ ಆಗಬೇಕು. ನೌ-ಎ-ಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್. ಏನೇ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಜಾವಾ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ paradigms used by C++, added integrated support for multi-threading and provided a library that is simplified internet access. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಊಪ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ರೀಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿ-ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ OS. and also it's provided some additional libraries that is for some specified internet access. Okay.
it is having additional class libraries. By using that, we can able to access internet. Java was the perfect response to demands of then newly emerging highly distributed computing universe. So ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನೊಂದು perfect ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Java was to internet programming what C was to system programming, a revolutionary force that changed the world. So ನಿಮ್ಮ ಜಾವಾನ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Why means, so as we know, because of C we have developed an operating system. It gives an idea of an operating system, right? So ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, system programming. In the same sense, a revolutionary force that changed the world, ಒಂದು ವಿಪ್ಲವಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಾವಾ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1995 to till, it is a revolutionary internet programming language only. Okay, now this is a very important question. Okay, so you can go through this concept, either this or this, whatever it may be, it is the origins of Java only. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬುಕ್ ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ 2 marks ಆಸ್, ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ, ಆದರೆ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ 2 marks. ಓಕೆ, and these are the importance. The ultimate effort of Java is to support the consumer electronic devices, and it is the leading internet programming language because of applets. Okay, yes. So ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now, how Java impacted the internet. This is in previous syllabus, ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ 5 marks 2 marks ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So this is also very important question. How Java impacted the internet. In addition to simplifying web programming in general, Java innovated a new type of networked program called applet. So as we know, it consists of an applet. Applet means a tiny program. By using this tiny program, you can either run online or offline. Okay, that changes the way the online world through about content. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತದ್ದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಜಾವಾ ಆಲ್ಸೋ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ರಾನಿಯಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಾಲ್ವ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. So portable is one of a main feature, and security compulsory harm ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಿಕಮ್ ಫೇಮಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜಾವಾ ಯಾಕೆ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ an applet program and also it gives portability and security. Let us see these 3 important. This is a Java applet is a 2 marks question, and portability and security is sometimes it will ask for 2 marks and sometimes it is asking for 5 marks. Okay, let us see what is a Java applet. An applet is a special kind of Java program that is designed to be transmitted over the internet and automatically execute inside a Java compatible web browser. So it is a special kind of Java program. What is an applet? An applet is a special kind of Java program that is designed to be transmitted over the internet. However it is designed, it will be transmitted over the internet and automatically executed inside a Java compatible web browser. Whatever the browser supported by the Java, it will be run. Your web applets can be run. So as we have learned in the above topic, Art Java, not only the Art Java browsers, nowadays it is supporting all kind of your web browsers. If the user clicks a link that contains an applet, the applet will be downloaded and run in the browser. So nowadays we know hyperlinks, right? So in the same sense, some of applications were developed by the Java as placed in the form of an applet. If you click that link, your applet program will be downloaded. Okay, applet were intended to be small programs, so that is why applets are tiny small programs, tiny special kind of a programs.
They were typically used to display data provided by the server, handle user input, or provide simple function such as loan calculator that execute locally rather than on server. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾ ನಾವು ಸರ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಯೂಸರಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಲವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೋನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೋಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ನಲ್ಲಿನೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. Nowadays we are seeing the apps remotely. What we are feeling is we have installed that app in our devices, right? But it is controlling in your server. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಲೋಕಲ್ಲಿನೂ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿನೂ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಎಸೆನ್ಸ್, ದ applet allowed some functionality to be moved from server to the client. So it is having some functionality, it can be moved from server to the client. In general, there are two very broad categories of objects that are transmitted between server and the client. So if you are using the internet, compulsory we are using the objects to the transmission. We are using two kinds of objects from server to client. Let us see what kind of information we are transmitting from client and server. Passive information and dynamic active programs. Passive information ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ dynamic active programs ಆಗಿರಬಹುದು. Let us see what is these passive information and dynamic active programs. For example, when you read your email, you are viewing passive data. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಡೇಟಾ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಡೇಟಾ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೌನ್ಲೋಡೆಡ್ ಸಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಡೇಟಾ. ಎಷ್ಟು ತನಕ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಡೇಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇಟ್, ಯು ರನ್ ಇಟ್. ನೀವು ರನ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ತನಕ ಅದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಡೇಟಾನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್. And next, by contrast, the applet is the dynamic self-executing program. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಡೇಟಾನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಆಪ್ಲೆಟ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಬೆನ್ 10 ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಬೆನ್ 10 ಗೇಮ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ an applet. Okay, I am just suggesting that it is not a pakka example, but it is a just one of a applet program. It is a dynamic program, self-executing program. Such a program is active agent on the client computer. ಸೊ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆಕ್ಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಎಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸರ್ವರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ನು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡದಷ್ಟು ತನಕ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿನೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ an applet. So here this applet 2 marks question is very very important. You have to write these 4 points. Okay, or else 4 marks ಗೆ 5 marks ಗೆ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗಾಗಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಅವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ನಿಮ್ಮ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. As desirable as dynamic networked programs are, they can also present serious problem in the area of security and portability. Whatever the programming languages you are developing, whenever it is a dynamic or it is a networked problems, they have a serious problems on in which area? ಒಂದು security and portability. ಈ security portability ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಟು. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಓವರ್ಕಮ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. A program that downloads and execute automatically on the client computer must be prevented from doing harm. ಸೊ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನೇ ಒಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಫೈಲ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಲಿ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು.
ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಪ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗನೇ ಇಂಥ ಆ್ಯಪ್ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂತ ಆ್ಯಪ್ನ ನಾವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಅಂತ ಆ್ಯಪ್ನ ನಾವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಡೇಟಾ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನುವ ಭಯ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್. Whatever the program you are downloading from internet, it must give a security. It should not do any harm. It must also be able to run in a variety of different environments and under different operating system. So whatever the program you have developed, that should be support different environments and different operating system. Different environment nallinu run agbeku, different operating system nallinu run agbeku. As you are likely aware, every time you are downloading a normal program, you are taking a risk because the code you are downloading might contain a virus, Trojan horse and other harmful code. Whenever you are downloading any files from the internet, we are having certain risk. So whatever the code or whatever the file you are downloading, it must not contain a virus, Trojan horse and other harmful code. Okay. If it consists that codes, automatically data or your device will be corrupted or it may function improperly. At the core of the problem is the fact that malicious code can cause its damage because it has gained unauthorized access to the system resource. So the same thing. So whatever the program you are downloading from the internet must be have a security. Okay. Otherwise it will damages your system or whatever the system resources. For example, a virus program might gather private information such as credit card number, bank account balance and password by searching the content of your computer's local file system. Suppose if you download or if you operate any of a certain information, you should be have a secure information. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೈರಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕರಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೇ ಕರಪ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಉಂಟು. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಜಾವಾ to enable program to be safely downloaded and executed on the client computer, it was necessary to prevent them from launching such an attack. So now Java based browser ಆಗಿರಬಹುದು, Java based applications ಆಗಿರಬಹುದು, Java based systems ಆಗಿರಬಹುದು, ಇಂಥ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲ್ಲ. Okay, it prevented them from launching such an attack. That is why Java gives more security to your applications. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರಬಹುದು, ಅದೆಲ್ಲ ಜಾವಾ ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸೇ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, LICs, ಪೋಸ್ಟಲ್ಸ್, ಇಂಥದೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೆಟ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಜಾವಾ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಜಾವಾ ಅಚೀವ್ಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೈ ಎನೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಟು ಕನ್ಫೈನ್ an application to the Java's execution environment and prevent it from accessing other parts of the computer. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಉಂಟು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೈಟ್ ಕೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಎಸ್, so that is about your security. Okay, next our concept is portability. Let us see what is a portability. Portability is a major aspect of internet because there are many different types of computers and operating system connected to it. Portability ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವರು ಯೂನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸೋಲಾರಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮೆಷಿಂಟೋಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. A mechanism that allows the same application to be downloaded and executed by a variety of CPUs, operating system and browsers is required. So here whatever the applications you are transmitting over the internet, it may be used to different of CPUs. Okay, different CPUs ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರುವ CPU ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ಇಂಟೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿ ಪಿ ಯುಸ್ ಉಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಂಡೋಸ್, ಲೈನೆಕ್ಸ್, ಮೆಷಿಂಟೋಸ್, ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಉಂಟು. ಆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಆ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರನ್ ಆಗಬೇಕು. It is not practically to have different versions of application for different computers. The same code must work on all computers. So practically ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿನೂ ರನ್ ಆಗಬೇಕು. Therefore, some means of generating portable executable code was needed. Whenever you are transmitting your application in a internet or whatever the software you have developed, ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೇನೋ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿನೂ ರನ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಕೋಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡದೆ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟು. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ಜಾವಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡದೆ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ. ಇಂಥ ಫೀಚರ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ why internet become a popular means because of this Java programming, because this Java programming supports variety of applications. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವ ಕೋಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆಪ್ಲೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನೀಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಜಾವಾ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಜಾವಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಜಾವಾ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯಾಕೆ ಫೇಮಸ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ ಇವತ್ತಿನ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಆಪ್ಲೆಟ್ 2 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಈಸ್ ಆಫ್ 4 marks, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯಿರಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್.